Good morning, students. Today's class is continuation of the first chapter, Relations and Functions. Relations and Functions, first chapter. Last two classes you have learned about different types of relations and to solve some questions related to that. That was the first part of the chapter. What I have learned in last class, we had learned about reflexive, symmetric, transitive and equivalence relation. And we had solved some of the questions related to that. So reflexive is A comma A belongs to R, symmetric A comma B. If A comma B belongs to R, then B comma A also should belongs to that R. Transitive, there should be three elements, A, B and C. If AB belongs to R, BC belongs to R, then A and C should belong to that R. Equivalence means, what is equivalence relation? All the three relations, that is reflexive, symmetric and transitive. If all the three are satisfied, then it is equivalence relation. So in today's class, you will be learning more about functions. You had learned what is function and what are some of the types of function in your +1 class. So in this chapter you have two more types of function to learn. So if there is set A and a set B, a function can be defined as f from A to B. This is called as a function. There should be two non-empty set. If one set is A, your teacher might have taught you in +1 class. One set is A, another set B, and this should be mapping, should be from A to B or X to Y. And you should write this F upon this arrow mark. So this is called as a function. In today's class, you will be learning about two more functions. That is, first function, 1, 1 function. Another function, on, to function. If the function is not 1, 1 and on to, it is otherwise known as many one function. So you have to study about 1, 1 and on to in this class. Today's class will be learning about how to solve problems related to 1, 1 and on to function. Many one, you are not learning about many one because only these two functions are there to study in the syllabus. 1, 1 function and on to function. So first we will be learning about 1, 1. You have definition for 1, 1. So you have definition, a function f from x to y is defined to be 1, 1 if the images of distinct elements of x under f are
distinct. That is, for every x1 comma x2 belongs to x, f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2. So you have the definition. If the images of distinct elements of x under f are distinct, this is your formula. You have to study this formula. F of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2. So, for example, ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലായില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ 1 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് എ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ഇങ്ങനെയും എടുക്കാം. ഇനി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്. എക്സ് അതായത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് എക്സ്. അണ്ടർ എഫ് ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്, അതായത് ബിയിലും മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് മാപ്പ് ചെയ്യണം. മാപ്പിംഗ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു, ഈ ആരോ മാർക്കിനാണ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാപ്പിംഗ്. ഇപ്പം ഞാനൊരു സെറ്റ് എ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബി ഫംഗ്ഷൻ എഫ്, എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി, ബി ടു എ അല്ല, എ ടു ബി. അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഒന്നെങ്കിൽ എ ടു ബി എന്ന് എഴുതാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം. ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്. നെയിം ആവാം, നമ്പർ ആവാം, ആൽഫബെറ്റ്സ്, എനിത്തിങ്. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് നമ്പർ 1 2 3 4 5. Again here 1 2 3 4 5. നാച്ചുറൽ നമ്പർ ടു നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നാച്ചുറൽ നമ്പർ n. നാച്ചുറൽ നമ്പർ ടു നാച്ചുറൽ നമ്പർ. നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 1 2 3 4 കൗണ്ടിങ് നമ്പറാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ. സോ ഐ മാപ്പിംഗ് 1 to this one. +1 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇമേജസ് ആൻഡ് പ്രീ ഇമേജ്. ഇമേജ്, പ്രീ ഇമേജ്. ഈ ബി എൻ്റെ ഇമേജാണ്. ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ മിററിൽ നിങ്ങൾ ഇമേജ് കാണുന്നില്ലേ, അതായത് ഫ്രണ്ടിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇമേജാണ് ബി. ഇനി ബീൻ്റെ പ്രീ ഇമേജ് ആയിരിക്കും എ. അതായത് എൻ്റെ എ സെറ്റിൻ്റെ ഇമേജസ് എല്ലാം ബി സെറ്റിൽ വരും. ബി സെറ്റിൻ്റെ പ്രീ ഇമേജ് മുമ്പത്തത് എല്ലാം ഏതിൽ വരും? എ സെറ്റിൽ വരും. സോ വൺ ഹാസ് ഇമേജ് ഇൻ ബി. ഞാൻ 2 4 കൊണ്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3 to 3, 4 to 2, 5 to 5. ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 ഒരു എലമെൻറ്റ് എന്ന് എടുക്കുമ്പം only one arrow mark is there to B. അതായത് ഈ 1 ഒരു എലമെൻറ്റിന് മാത്രമാണ് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു എലമെൻറ്റ് മീൻസ് ഈ 1 നമ്പർ എന്നല്ല, എനി നമ്പർ. ഇഫ് ഐ ആം drawing this arrow mark to other number, if it is 1 to 3, അതായത് ഈ 1 നിന്ന് 3ലേക്കാണെങ്കിൽ കൂടി only one arrow mark. So 1 to 1 ഒരു ആരോ മാർക്ക്. 2 ഞാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് മാപ്പ് ചെയ്ത് 4, ഇവിടെയും only one arrow mark. 3 to 3, here again one arrow mark. 4 to 2, only one arrow mark. 5 to 5, അതായത് എല്ലാ എലമെൻറ്റ് this should be distinct. Distinct means different elements. 1 2 3 4 5 എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് സെറ്റ് എയിൽ. അതിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പം എഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു മാപ്പ് ഇറ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്. അതായത് ഈ 1ലേക്ക് ഒരു ആരോ മാർക്ക് മാത്രം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ്
3 പിന്നെ ഞാൻ 1ലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 1 ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. ബിക്കോസ് യു ആർ ഹാവിങ് 1 to 1 ആൻഡ് 3 to 1. അത് 1 ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. ബിക്കോസ് ഈ 1ക്ക് 2 ആരോ മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നുള്ളത്. 1 to 1, 3 to 1. സപ്പോസ് ഞാൻ മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പം 1 to 1, 3 to 1 ആണെങ്കിൽ ഈ 1ന് 2 ആരോ മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് 1. ഈ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാ നമ്പർ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ, ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബിയിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് 1 ഫംഗ്ഷൻ. ഇപ്പം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E, F, G. X, Y. ഞാനിപ്പോൾ 1 ജിയിലേക്ക് കൊടുത്തു. മാപ്പിംഗ് ദിസ് 2 to B, 3 to A, 4 to E, 5 to D. ഇത് നോക്കിയെങ്കിൽ all the elements from X, 1 is mapped, 2 is mapped, 3 is mapped, 4 and 5 are also mapped. But Y സെറ്റിൽ നോക്കിയ സിക്ക് ഒരു ആരോ മാർക്ക് വന്നിട്ടില്ല. സി ഈസ് നോട്ട് മാപ്ഡ്. ഈവൻ ദിസ് എഫ് ഈസ് നോട്ട് മാപ്ഡ്. എന്നാൽ പോലും ദിസ് ക്യാൻ ബി 1 ഫംഗ്ഷൻ. Because when you are considering 1 function, you have to just see only this first set of elements. X മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് 1 ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത്. 1 ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് എല്ലാ എലമെൻറ്റിന് ഒരു ആരോ മാർക്ക് മാത്രം പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലും മതി. ഓക്കെ. വൈയിൽ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ആയെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. 1 ആണെങ്കിൽ വൈയിൽ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ആയെങ്കിൽ എലമെൻറ്റ്സിന് മാപ്പിംഗ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. ബട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് എല്ലാം ഒരു ആരോ മാർക്ക് മസ്റ്റാണ്. വൈയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ആരോ മാർക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാണ്. അതാണ് 1 ഫംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് ആസ് ബിഫോർ ഐ ടോൾഡ് 1, 2, 3 A, B, C, F, X and Y. 1 എയിലേക്കുണ്ട്, 2 എയിലേക്കാണ്, 3 എയിലേക്കാണ് ഞാൻ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് 1. ബിക്കോസ് ഇത് 3 മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ്. ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് ഷുഡ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ വൈ. ബട്ട് ഹിയർ യു ആർ ഹാവിങ് ഓൺലി മാപ്പ് ടു ദിസ് സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ് എ. ബാക്കി 2 വേക്കൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. മാപ്പിംഗ് എല്ലാം ഓരോന്ന് മാത്രമായിരിക്കണം. 1. അതായത് 1 from X to 1 from Y. So this is not 1. One more example. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E. 1 I'm mapping to B, 2 A, 3 C. Function F from X to Y. In this case ഇവിടെ നോക്കിയേ, A to B ആണ് മാപ്പിംഗ്, 2 to A ആണ് മാപ്പിംഗ്, 3 to C. ഞാൻ പറഞ്ഞ മുമ്പത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ബിയിൽ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ആയെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. ഡി ആൻഡ് ഡി വേക്കൻ്റ് ആണ്, മാപ്പിംഗ് ഇല്ല. സോ നോ ഇഷ്യൂസ്. ബട്ട് എക്സിന് എല്ലാ എലമെൻറ്റും ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം വൈയിലേക്ക്. ബട്ട് ഹിയർ ഐ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് വിത്ത് 4 and 5. 4ന് ആരോ മാർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, 5നും ഞാൻ ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ ദിസ് cannot be not 1. Okay, because you are not mapping any element from X to Y. Arrow mark ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. So here this is vacant. 4 and 5 is vacant. So this is not 1 function. ഇതാണ് some of the examples of 1 function. ഇനി നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ഒന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഡയഗ്രാം വരച്ച് റീസൺ കൊടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ you have to solve by the formula.
എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് 1 and on 2 ഫംഗ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ചോദിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ദിസ് ഷുഡ് ഇംപ്ലൈ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു സ്റ്റാർട്ടിങ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു എൻഡ് ആൻസറിൽ ലാസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പം യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ മാത്രം ദിസ് വിൽ ബി 1 1. For example, if I am taking f from x to y, f of x equal to 3x. For example, I am taking this question, f of x equal to 3x. You have to prove that f is 1 1. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ beginning you have to write what is the function given in the question f from x to y. In a question എഴുതാം f of x equal to 3x ആണ് question. But formula, what is the formula? f of x1 equal to f of x2. ഇതാണ് starting. പിന്നെ ചെയ്തിട്ട് you have to get the answer as x1 equal to x2. So here x1 x2 ആണ് ഫോർമുലയിലുള്ളത്. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും കൊണ്ടുവരണം. വൺ മോർ തിങ് ഹിയർ ഫസ്റ്റത്തെ സെറ്റ് അതായത് ദാറ്റ് വിൽ ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു. അതായത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ഓൺ ടൂവിൽ ഇത് ആവശ്യം വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈക്വൽ ടുൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ്, ഈക്വൽ ടുൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ്. സോ ഹിയർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ നിങ്ങൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി, സി ഹിയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ എക്സിന് പകരം എന്ത് വരും? 3x1. When you're having x here, you had x here. ഇപ്പം ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി x1 ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്താവും x1. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആണ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 3x2. x1 ആണെങ്കിൽ x1, x2 ആണെങ്കിൽ x2. സോ ഈ ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഫോർമുല എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ 1 1ൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നുള്ളത്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 3x1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് 3x2. സിമ്പിളാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ, ബിക്കോസ് 1 1 always it is simple to solve. ഇനി ഡയറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യല്ല. ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദിസ്, ബട്ട് റൂൾ ഇല്ല, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന റൂൾ ഇല്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ഡു ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു 3x2 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 3 ആണ്. 3 ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ആണ് 3x1. സോ ദിസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ when it goes to right side that will be division. So this 3 it will be divided by 3. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 3 ഇല്ലാത്തത്. So again I'll cancel this 3 and 3. We'll get it as x1 equal to x2. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇതാ this one, x1 equal to x2. So this is your answer. So we started from f of x1 equal to f of x2, ended with x1 equal to x2. ഇങ്ങനെ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് this f is 1 1. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാം, പ്രൂവ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. if you find this difficult, you have to draw diagram and write the reason. Okay, so this is your f function, 1 1 function. Next we'll be learning about onto function.